अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिर्गलं प्रणमामि मूर्ध्नाम् भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलधेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமணி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் எதிரா ஆஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏந்தார் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே தத்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்கொருகூர் என்னும் அருவினியவன் பருணர் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேடம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வான் தியழும் ஜோலை மதுரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்னமுதல் தாய் ஷடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாயி தொக்கியரம் போல் வினயம் வாழ் வினயம் போதம் குராயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 460 1 9 7 ಮುಗಿದು 8ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 8ஆம் பாட்டு. சகல வித்யா வேத்யனான சர்வேஸ்வரன் பிரமாணங்களாலே காணக்கடவ வடிவை என் கண்ணுக்கு விஷயமாக்கினான் என்கிறார். ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ವೇದ್ಯ ಆದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಂತಾದ ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಇವರ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸಿಗೆ ತೋರುವಂತೆ ಅವನು ಕಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವಿಣುಲ್ ನಿನ್ನ ಮಲரும் ஞான கலைகளுக்கெல்லாம் ஆவியும் ஆக்கையும் தானே அழிப்பொடு அழிப்பவன் தானே பூயியல் நாள் தடம் தோழன் பொறுபடை ஆளி சங்கேந்தும்
ಕಾವಿನನ್ ಮೇಲಿ ಕಮಲ ಕಣ್ಣನ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣಿನುಳಾನೆ. ನಾವಿನುಳ್ ನಿನ್ನೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಲரும் ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುವ ಜ್ಞಾನಂ ಕಲೆಹಳುಕ್ಕುಂ எல்லாம் ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಆವಿಯುಂ ಆಕ್ಕಯುಂ ತಾನೇ. ಉಸಿರಾದ ಅರ್ಥವು ಶರೀರವಾದ ಶಬ್ದವು ತನಗೇ ಅಧೀನವಾಗಿ. ಆವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರು, ಉಯಿರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಕೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಉಡಲುಂ ಉಡಲುಂ ಉಯಿರುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದವು ಎರಡು ಅವನೇ ಆಗಿ ಅಧೀನವಾಗಿ ತನಗೇ ಅಧೀನವಾಗಿ ಅಳಿಪೋಡು ಅಳಿಪ್ಪವಂತಾನೆ. ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳು ತನಗೇ ಅಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಇರುವವನು. ಹೂ ಇಯಲ್ ನಾಲ್ ತಡಂ ತೋಳನ್, ಪುಷ್ಪಮಾಲಗಳೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಿರುವ 4 ಮಹಾಭುಜಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು, ದಿವ್ಯ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದವನು. ಆ ಭುಜಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಭುಜಕೀರ್ತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರುಪಡೆ ಆಳಿ ಶಂಗು ಎಂದು ಶತ್ರು ನಾಶಕವಾದ ಆಯುಧಗಳಾದಂತಹ ಚಕ್ರವನ್ನ ಶಂಖವನ್ನ ಧರಿಸಿರೋವನು. ಆಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ, ಶಂಗು ಶಂಖ, ಕಾವಿನಲ್ ಮೇನಿ ನೀಲೋತ್ಪಲದಂತೆ ರಮಣೀಯವಾದ ಶರೀರಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಕಮಲಂ ಕಣ್ಣನ್ ಕೆಂದಾವನತೆಯ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಸುಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಆದಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಎನ್ ಕಣ್ಣಿನುಳಾನ್ ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದೊಡನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಗೋಚರ, ಕಣ್ಣು ಎದುರುಗಡೆಗೂ ಅವನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಅವರದು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರು ಅವನೇ ಕಾಣಿಸೋದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನೇ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇವರ ತನ್ಮಯತೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದು. ಈಡು ನಾವಿನುಳ್ಳಿತ್ಯಾದಿ ജിഹ്വാഗ്രത്തിലെ വികസിയാനിന്നുള്ള ജ്ഞാന സാധനமான வித்யா விசேஷங்களுக்கெல்லாம் ஆவியும் ஆக்கையும் தானே. ஆவி என்கிறது அர்த்தத்தை, ஆக்கை என்கிறது சப்தத்தை. இவ்வர்த்தத்தை இச்சப்தம் காட்டக்கடுவது என்று நியமித்து விட்டான் அவனாயிற்று. ஆக சப்தார்த்த சம்பந்தம் அவனிட்ட வழக்கென்றதாயிற்று. அழிப்போடு அழிப்பவன் தானே. மந்தமதிகளான சேத்தனருடைய பிரதிபத்தி தோஷங்களாலும் லேகக தோஷங்களாலும் பாட பேதங்களாலும் இவை உருமாயும் அளவிலே சம்மரித்தும் அபேட்சித சமயத்திலே சிருஷ்டித்தும் போருகிறான். தானே அல்லாத சிருஷ்டி சம்மாரளை சொல்லுகிறது என்பாரும் உண்டு. பூவியல் இத்தியாதி பூவால் அல்லது செல்லாதபடி சுகுமாரமாய் கல்பகதொரு பனைத்தா போல நாளாய் சுத்துடைத்தாய் இருக்கிற திருத்தோள்களை உடையவன். பூவியில் பூவாலே அலங்கிருதமான தோಳು ಎನ್ನುದಲ್, பூவை ஒளிய செல்லாத சௌகுமாரியத்தை உடையவன் ಎನ್ನುದல், பொறுபடை பனைத்து பூத்த கல்பகதொரு போலேயாயிற்று. யுத்தத்துக்கு பரிகரமான திவ்ய ஆயுதங்களை தரித்தா இருக்கும்படி பொறுபடை யுத்த சாதனங்களானவை காவி நன்மேனி அவ்வாயுதங்களாலே விரோதியை போக்கி அனுபவிக்கும் வடிவழகு நன்மேனி. காவி வடிகளுக்கு உபமானமாக நேர்நில்லாமையாலே நன்மேனி என்கிறார். கமலக்கண்ணன் என் கண்ணினுடலானே. இவர் கண்வட்டமொழியா புறம்பே போனால் கண்வட்ட கள்ளனாமே பெரு வெள்ளத்திலே வருஷொளி போலே திருக்கண்கள் என் கண்ணினுளானே. பிராகிருத விஷயங்களை அனுபவித்து போந்த என் கண்ணுக்கு தன்னை ವಿಷಯಮಾಕಿನಾನ್. ಈ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನಾವಿನುಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿ. ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆವಿಯುಂ ಆಕ್ಕಯುಂ ತಾನೇ. ಆವಿ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ, ಆಕ್ಕ ಎಂಬುದು ಶಬ್ದ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಈ ಶಬ್ದ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಯಮಿಸಿದವನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧವು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವು. ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಎರಡುವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಆಕಳಿಕೆ. ಏನು ಆಕಳಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಆ ಪದವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋದು, ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ.
ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಳಿಸುವುದು. ಸೊ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅನ್ವರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಗಳು. ಸುಮ್ನೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು, ಅನ್ವರ್ಥವಾದದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋದಾಸ್ತುತಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಇದು ಸ್ತೋತ್ರ, 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ಇದು ಇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನುಡಿಸು ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಧ್ರುವ ಇವನನ್ನ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವತೆಯಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ. ಯೋಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಸೂಕ್ತಾನ್ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಪಿ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತ್ವತ್ಪ್ರೇಯಸ ಶ್ರವಣಯೋರಮೃತಾಯಮಾನಾಂ ತುಲ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯಮಣಿ ನೂಪುರ ಶಿಂಜಿತಾನಾಂ ಗೋದೇ ತ್ವಮೇವ ಜನನಿ ತ್ವದಭಿಷ್ಟವಾರ್ಹಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಧುರಾಂ ಮಮ ಸಂವಿಧೇಯಾಹ. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು, ಅಮ್ಮ ಗೋದೆ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ನೀನು ನುಡಿಸು, ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿ, ಮಧುರವಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದ ಕೇಳೋದಂಗೆ ಮಧುರವಾಗಿರ್ಲಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಅದನ್ನು ನುಡಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವಿನಲ್ಲಿ ಆವಿಯಂ ಹಕ್ಕೆಯಂ ತಾನೆ. ಈ ಅರ್ಥ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೇಮಿಸಿದವನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ. ಅಳಿಪ್ಪೋಡು ಅಳಿಪ್ಪವಂತಾನೆ. ಮಂದಮತಿಗಳಾದ ಚೇತನರ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ದೋಷಗಳಿಂದಲೋ ಲೇಖಕ ದೋಷಗಳಿಂದಲೋ ಪಾಠಭೇದಗಳಿಂದಲೋ ಇವುಗಳ ರೂಪ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿಸಿಯೋ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಯೋ ವರ್ತಿಸುವವನು ಅವನೇ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೇಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗೊಂದು 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಾಠಕನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಓದುವವನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ 6 ಗುಣಗಳು, ಹಾಗೆ ಪಾಠಕ ಅಧಮರು ಯಾರು ಅಂತಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಶ್ರುತಾಹ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಅಜ್ಞಾನ, ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗುವಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಪಾಠಕನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ದೋಷಗಳು, ಏನೋ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥವೇ ಅನರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ. ನಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ಥಿ ಇದೆ, ಅಸ್ಥಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಳೆ, ಹಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆ. ಪದಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಲೇಖಕ ದೋಷಗಳಾಲು ಪಾಠ ಭೇದಂಗಳಾಲು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುಕ್ಗಳು ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವ್ರು ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ದೀರ್ಘಾನೋ ಅಂಕಾರನೋ ವಿಸರ್ಗಾನೋ ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ ಪುಸ್ತಕ ಇವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ.
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖ ದೋಷಗಳು ಪಾಠ ಭೇದಗಳಾலும் ಇವ ಉರುಮಾಯ ಅಳವಿಲೆ ಸಮ್ಮರಿತ್ತು. ಇವುಗಳ ರೂಪ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಿಯೋ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಯೋ ವರ್ತಿಸುವವನು ಕೂಡ ಅವನೇ. ಬೇರೆಯ ಬಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವವರು ಉಂಟು. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತಂತೆ, ಅದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ಫೋಟವಾದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಧಾರ ಅದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದ್ದು? ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟೋದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಊಹಾಪೋಹೇನ? ಹಾಗೆ ಪರಮಾಣುವಾದ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಣು. ಆ ಅಣುವನ್ನ ವಿಭಜಿಸಿದರೆ ಆಟಮು, ಪ್ರೋಟಾನು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನು, ಪರಮಾಣು, ಅವುಗಳಿಂದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಯ್ತು. ಒಂದಣು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತು, ಅವುಗಳಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಕಾಂಪೌಂಡು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿ 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 ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಕೋತಿಗೆ ಬಾಲ ಇತ್ತು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಚಿಂಪಾನ್ಸಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾದ, ಕಪಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾದ. ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಳೆ ಇಳಿಕೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಡುಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದು ಏನು ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾದವರು ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತಂದು ಯಾವುದೋ ಮೊಘಲರು ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರದೋ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲ, ಬಾಬರು, ಹುಮಾಯೂನು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತ ರಾಜರು, ಅವರು ಬಡಿಸಿದಂತ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಮಾರ್ಗ, ಆದರ್ಶಗಳಾಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನೇನೋ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ? ಚರಿತ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಠಭೇದಗಳು, ಲೇಖಕ ದೋಷಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ದೋಷಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಯೋ ವರ್ತಿಸುವವನು ಕೂಡ ಅವನೇ. ಬೇರೆಯ ಬಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಉಂಟು. ಹೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಹೂವನ್ನಳಿದ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತಾಳಲಾರದಂತೆ ಸುಕುಮಾರನಾಗಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ಪ್ರಸರಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಗುಂಡಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯವಾದ ತೋಳುಗನ್ನುಳ್ಳವನು ಅವನು. ಚತುರ್ಭುಜ ಭಗವಂತ, ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪಸಂಹಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಂದ್ಲು ದೇವಕಿ, ನಿನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿರೋ, ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವನಂತೆ ಇರೋ, ಕಂಸನಿಂದ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೋ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಇವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ತೋಳುಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಮಧುರೆ ಹತ್ರ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಶೋಲೈ ಅನ್ನುವ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶನಿಗೆ ಸುಂದರ ಬಾಹು ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಸುಂದರ ಬಾಹು ಉಳ್ಳವನು. ಈ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ತೋಳ್ ಕಂಡಾರ್, ತೋಳೇ ಕಂಡಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಂಬರ್ ತೋಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ತೋಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತವ್ರು, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅವನ ತೋಳುಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ
ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಗುಂಡಾಗಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ತೋಳುಗಳು. ಪೂ ಇಯಲ್, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ತೋಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಕೈಗೆ ವ್ರಿಸ್ಟು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋಳು ಬಳೆ, ತೋಳು ಬಂದಿ, ಭುಜ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ, ಕೈಗೆ ತೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಹೂವನ್ನುಳಿದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದಂತ ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಹೂವಿಗಿಂತ ಮೃದುವಾಗಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಕಠೋರ. ಹೂವಿನಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಮೃದು, ಆದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಧರ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಂ. ಪೌರುಪಡೈ, ಹರಡಿ ಪುಷ್ಟಿಸಿದ ಕಲ್ಪ ತರುವಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಕರವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದಾಗ ಆ ಇರುವ ರೀತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಿರೀಟ ಹಾರಿಕೆ ಯೂರಂ ಖಡ್ಗಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವನಮಾಲ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೌಸ್ತುಭೋಜನಂ ಹರಿಂ ಪೀತಾಂಬರದನಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿ, ಈ ರೀತಿ ಅವನ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ. ಭಕ್ತರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ತೋರೋದು. ಇದೇ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಅವನು ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರವೋ ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಆಯುಧಗಳು ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಆಯುಧಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟಭುಜಕರತ್ತೇನೆ ನಾನೇ, ಈಗ ದೇಶಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಷೋಡಶ ಆಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರ, 16 ಆಯುಧಗಳು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅನಂತವಾಗಿದೆ, 16 ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ, ಸಹಸ್ರ ಕೈಗಳು. ಹಾಗೆ ಸಹಸ್ರ ಕೈಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಹಸ್ರಾಯುಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಭರಣ, ದುಷ್ಟರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಯುಧಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಪೋರುಪಡೈ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಸಾಧನಗಳು. ಕಾವಿನನ್ಮೇನಿ, ಆ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯ. ನನ್ಮೇಲೆ ನೀಲವರ್ಣದ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಉಪಮಾನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ನನ್ಮೇನಿ ಅಂದ್ರು. ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿರೂಪಮವಾದದ್ದು, ಉಪಮೆಯನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಿದೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಏನ್ ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮೇಗೆ, ಕಾರ್ಮೇನಿ ಕಪ್ಪಾದ ಮೇಘ, ನೀಲ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳವನು, ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಮೇನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿರೂಪಣವಾದಂತಹದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವನದು. ಕಮಲ ಕಣ್ಣನ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣುಲಾನೆ, ಇವರ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಟಂಕಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ರಿಮವಾದ ನಾಣ್ಯ ಮುದ್ರಿಸಂತೆ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಇವನ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಸನ್ನವದನ್ನಾಗಿ. ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳಿಯಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಎನ್ ಕಣ್ಣಿನೊಳಾನೆ, ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತ್ವಯಿ ಮೈ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಮೇತದಖಿಲಂ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಸ್ವ ಮಾಂ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬೋರು ಕೃಷ್ಣೇ ಕಾಣೋದು. ಆ ಪುಸ್ತಕನೋ ತಟ್ಟೆನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣುವಂತ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರ ತನ್ಮಯತೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇದೇ ತರ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಗೆ. ಅವ್ರು ಹುಣಸೆ ಮರದ ಅಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಎನ್ ಕಣ್ಣಿನುಳಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 9ನೇದು 9ஆம் பாட்டு. கண்ணில் நின்ற நிலை சாத்மித்தவாறே என்னை தீயிலே என் ನೆತ್ತಿயிலே ಒಂದು ನಿನ್ನಾರ್ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೆಲೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತನು ಅಂತಾರೆ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನಿಂತ.
ಈ ಚಕ್ರಗಳು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ. ಎನ್ನೆತ್ತಿ ಉಳಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಪಾಶುರ ನೆತ್ತಿಯುಳ್ ನಿನ್ನು ಎನ್ನಯಾಳುಂ ಅಲ್ಲ, ಅದು 9ನೇದು. கமல கண்ணன் என் கண்ணினுள்ளான் காண்பன் அவன் கண்களாலே அமலங்களாக விழிக்கும் ஐம்புலனும் அவன் மூர்த்தி கமலத்து அயன் நம்பி தன்னை கண்ணுதலா நொடும் தோத்தி அமல தெய்வத்தோடு உலகமாக்கி என் நெத்தியுளானே. ಇದು 9ನೇ ಪಾಶುರ. கமல கண்ணன் புண்டரீகாட்ச அங்கண் செங்கண் பங்கய கண்ணன் அரவிந்த ದಳಾಯತಾಕ್ಷನ್ ಸರಸಿಜ ನಿಲ ನೇತ್ರ ಸರಸಿಜ ಸರಸಿಜ ಕಮಲ ದಳ ನೇತ್ರ. ಸರಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಕಮಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಳ ಇರುವಂತೆ ಕಮಲದ ದಳದಂತಿರುವನು ನೇತ್ರ. ಕಮಲ ದಳ ನೇತ್ರ ಇಂದೀವರ ಶ್ಯಾಮ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗು ಅಷ್ಟೊಂದು. ಚಾಂದೋಗ್ಯದ ಶ್ರುತಿ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳ್ತು, ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಭಗವಂತ ಅವನು ಅಂತ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು. ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೋ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದ, ಇದು ಗ್ರೆನೈಟ್ದ, ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ್ದ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ. ಆ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಬಿಡುವಂಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಮುಖ ಹಸನ್ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನ, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರ ಕುಂಡಲಗಳು. ಹೋದಾಗ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಡಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ತರ. ಸೇವೆ ಯಾರ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆ ತನಕನೋ ಇಲ್ಲ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಆಹಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾವ ದೇವರುಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಗಾಡಿ ಕೆಡ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಯಾರೋ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂದ್ವಿ ಆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಆ ದಿವ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ, ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು, ತಾಯಾರ ಸನ್ನಿಧಿ, ಇದು ಯಾವುದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಲು, ಕೋಪುರ ಇವುಗಳು ಬರೀ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಏನ್ ತಿಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಕಮಲ ಕಣ್ಣನ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಎನ್ ಕಣ್ಣಿನುಳ್ಳಾನ್, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಣ್ಬನ್ ಅದೃಶ್ಯ ಎಂದು ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಅವನನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಮಣ್ಣವರ್ಕಂ ಹೆಣ್ಣವರ್ಕಂ ಅರಿಯಾನ್, ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ಗೋಚರಮಲ್ಲನ್ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರುಗಳು, ವೇದದಲ್ಲೂ ಹೇಳತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನ ಅವನು.
ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ನಿಂದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋ ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ 10ನೇದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ, ನನಗ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೊಂದ್ಸಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಅಂತಾನೆ. ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೇನೆಯವರು ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ, ಡ್ರೈವರು ನಿಲ್ಸೋ, ಕೃಷ್ಣ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ, ಸಖನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಇವನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀನ್ ಬರೀ ಈ ಚರ್ಮಚಕ್ಷಸಿಂದ ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ದ. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಡುಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವನು ಆಂಜನೇಯ, ಇವನು ಅರ್ಜುನ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಘುವಾಗಿ ಶೀರಿ ಅರುಳಾದೆ ಇರವಾ ನೀ ತಾರಾಯ್ ಪರ ಏಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮುಂದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ಭಯಪಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಉಪಸಂಹಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸು, ನನಗೆ ಭಯವಾಗತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಋಷಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಿನ್ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ. ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನು? ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ವೇದಗಳಾಗ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಾದಿಮೂಲ ಮಾಯಾಲೋಲ ದೇವ ಪರಬೊಮ್ಮನೆಂದು ಜಗ ಆವುದನ್ ಕಾಣದೊಡಂ ಅಳ್ತಿಯಂ ನಂಬಿಹುದೋ. ಯಾರನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಂಬಿದ್ದಾರೋ ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸು ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಅದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಣಕೊಡಾನವನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋನು. ಅವನನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವನನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ನಾನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತನು ಕಣ್ಗಳಾಲೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಮಲಂಗಳ್ ಆಹವಿಳುಕ್ಕಂ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇನೆ, ಬರೀ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಯಾವ್ದೋ ತಂದೆನೋ ತಾತನೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಧೂಳು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೀ ಧೂಳು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಅಪಿಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ನ ಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಆ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದವರು, ನಮಗೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಪನ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಇದ್ದ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಪೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅವನಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮಲಂಗಳ್ ಆಹವಿಳಿಕ್ಕಂ, ಅವೆಲ್ಲ ದೋಷ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಅವನೇ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಡೆ. ಐಂಬುಲನು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿದಂತೆಯೇ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅವನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾರಗಳವೇ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನೇ ಆದ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿದ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಲತ್ತು ನಂಬಿ ಅಯನ್ ತನ್ನೈ, ಕಮಲದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದವನು.
ಜ್ಞಾನಾದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನನ್ನ ಕಣ್ಣುದಲ ನೋಡು, ಲಲಾಟ ನೇತ್ರನಾದ ಕಣ್ಣುದಲಾದನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿರೋನು, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದವನು. ಅವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ. ಲಲಾಟ ನೇತ್ರ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಅವನು. ಈ ರೀತಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ರುದ್ರನನ್ನು ತೋತಿ ಸೃಜಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ ಅವರೇ ಮೊದಲಾದ ಅಮಲ ದೈವತ್ತೋಡು ಸಾತ್ವಿಕರುಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಉಲಹಂ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಅವನು ಎನ್ನೆತ್ತಿ ಉಳಾನ್, ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಈಗ ಈಡ್ ಕಮಲ ಕಣ್ಣನ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣಿನುಳ್ಳಾನ್, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾನವನ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣುக்கு விஷயமானான், ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಗೃಹ್ಯತೆ ಎನ್ಗಿರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಲೈಂದದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರನಲ್ಲ. ಯಾರಕ್ಕೂ ಗೋಚರಮಲ್ಲನ್. ವಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಮರ್ಯಾದವನ್. ವಿಣ್ಣವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನವರು ದೇವತೆಗಳು, ಮಣ್ಣವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರೋರು. ಇವರಿಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೇನೆ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಅಂತವನು ಅವನ್ ಅವ್ವಡಿವೈ ಉಮ್ಮುடைய கண்ணுக்கு விஷயமாக்கினானாகில் நீர் பின்ன செய்வதென் என்னில் காண்பன் நானும் கண்டு அனுபவியா நின்றேன். இவ்விலட்சண விஷயத்தை நீர் கண்டு அனுபவிக்க வல்லீரானபடி எங்கனே என்ன அவன் இத்தியாதி. அவன் தன் திருக்கண்களாலே என் தோஷம் எல்லாம் கழிந்து நான் காண வல்லேனாம் படி குளிர கட்டாட்சியான் என்றான். ஆனாலும் இந்திரியங்கள் என்று சில உண்டே காட்சிக்கு பிரதிபந்தகங்கள் அவை செய்ததேன் என் ஐம்புலனும் அவன் மூர்த்தி. ಕಾಡ್ಚಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾன ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಗಳು ಅವನಿಟ್ಟ வழக்காம்படி அவனுக்கு ಶರೀರವದ್ ವಿಧೇಯಮಾய் அங்கே படையத்தன. கமலத்தயன் இத்தியாதி திருநாபி கமலத்திலே அவ்யவதானேன பிறந்து எல்லாரிலும் விசஜாத்தீயமான ஜன்மத்தை உடையனாய் தனக்கு உள்ளத்தை உண்டாக்கும் இடத்தில் சர்வேஸ்வரனை கேள்விக்கொள்ள வேண்டாதபடி நிரபேட்சனான சதுர்முகனை லலாட்ட நேத்ரநாத ருத்ரனோடே உண்டாக்கி அவ்வளவில் பர்யவசியாதே சத்திய பிரச்சுரரான தேவதைகளோட லோகங்களை உண்டாக்கினன் அவன். நெய்யெண்ணி என்னுமா போல ஆக்கி என்பது ஆக்கும் சுபாவம் என்றபடி என் நெத்தியுளானே கர்மானுகுணமாக ஜகத்தை சிருஷ்டித்து விட்டான். பிரயோஜன நிரபேட்சமாக என் நெத்தியிலே புகுந்து நின்றான். ಇದು 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೆಲೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಅಂತಾರೆ. 9ನೇ ಪಾಶುರದ ಆರಂಭ. ಕಮಲ ಕಣ್ಣನ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣಿನೊಳ್ಳಾನ್. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದವನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾದನು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಚಕ್ಷುಷಾ ಗೃಹ್ಯತೆ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅದು. ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಗೋಚರ ಮಲ್ಲನ್ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಚಕ್ಷುಷಾ ಗೃಹ್ಯತೆ ಎಂಬ ನಿಯಮ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅವನು ಆ ರೂಪವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಏನ್ ಬೇರೆ ಕಣ್ ಕೊಟ್ನಾ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 4 ಕಣ್ಣಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣಿಗೇನೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಅರ್ಜುನ ಕಂಡ ಅವನನ್ನ. ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ. ಅಕ್ಷಿವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಕ್ಷಿವಿದ್ಯೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 32 ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ನಿಯಮಗಳೇನೇನಿದೆ ಆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವನ ಆ ರೂಪವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂತರ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬನ್ ನಾನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲವಾದ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಿತ್ಯಾದಿ ಅವನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ದೋಷವೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ, ತಿರುಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್. ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ. ನೀನ್ ನೋಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು? ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ, ಅದರಿಂದ ನೀನ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಕಾಣಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ. ಏಕಲಕ್ಷಂ ದಯಾಯಾಹ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಒಂದು ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಕಿಂಕಿಣಿ ವಾಚ್ಚೈದ ತಾಮರೈ ಪೂ ಪೋಲೆ, செங்கண் சிரிச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ, திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டு எங்கள் மீ நோக்குದಿಯೇಲ್, ಎಂಗಳ್ ಶಾಪಂ ಇಳಿಂದೇಲೋ. ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಶಾಪ ಇದು ಏನು? ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ, ಶರೀರ, ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಾಯಮಾನ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಚೇತನವನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋನು ಅವನೇ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಗರ್ಭಸ್ಥನಾದಂತಹ ಜೀವನನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಟಾಕ್ಷ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಸವೈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಿಂತಕ, ಅವನು ಮೋಕ್ಷದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರುದ್ರನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಓ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರವರ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಸಿದ್ಧೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದೆ, ಮುಮುಕ್ಷುವಾಗ್ತಾನೆ, ಶರೀರ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸವೈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಿಂತಕ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕಟಾಕ್ಷ ಆದರೂ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಇವು ಕೆಲವು ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಅವನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಿಸೋದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ವೇದಾಂತೇಶಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 32 ಅಪಚಾರಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕಾಲ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ದೂರಾಗಿ ನಗೋದು, ಅಪಾನವಾಯು ಬಿಡೋದು, ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಭ್ಯತೆ ಅವದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೋ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿ ಆಹಾ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ, ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಕಂಡೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ತಾನು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಇವರಿಗೆ ಅನುಭವ, ಆನಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ, ಏನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲ ನಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗು. ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ತಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ? ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಶಬ್ದನೂ ಗಲಾಟೆನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಷ್ಟೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಕಂಡವರು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ, ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ ಕಂಡೆ. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳುವಂತದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರದು ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಕಂಡೆ, ನೀವು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದು.
ಬಾಳುಂ ವಹೈ ಅರಿಂದೇನ್ ತೊಂಡೀರ್. ಭಕ್ತರುಗಳೇ, ನಾನು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಆ ಉದ್ಗಾರ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಕಾಣಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಭಗವತ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜನ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು, ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲವುಂಟಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಐಂಬಲವನು ಅವನ್ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದಂತಹ ಆ ಶ್ರೋತ್ರ, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ 5 ಆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನು ತೋರಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರದಂತೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಕರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೂ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಭಗವದ್ ಪರವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪಂ ಚೇತೋ ಭಜ. ಮುರಾರಿ, ಮುರ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸ ಎಲ್ಲಿದ್ದ? ನರಕಾಸುರನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ನರಕಾಸುರನನ್ನ ಇವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಡನೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವನು ಮುರ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸ. ಅವನನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಅವನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮುರಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಇವನು ಪಡೆದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಲಗಾಮಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುಹು ಆತ್ಮ ಇವ ಬಂಧುಹು, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವುಗಳೇ ಬಂಧುಗಳಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗತ್ವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರದಂತೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಕರಗಳಾಗತ್ವೆ. ಕಮಲತಯನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿವ್ಯವಾದ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಕಮಲಜ. ಯಾವ ಕಮಲ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಜನ್ಮ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಹೇಳೋದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯಿಂದ. ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದವನು ಇವನ ಕಮಲೋದ್ಭವ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನೇ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಸಜಾತೀಯವಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ತನಗಿಂತ ಈಚೆಗಡೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವವನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನ ಲಲಾಟ ನೇತ್ರನಾದ ರುದ್ರನೊಡನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದದೆ ಸತ್ವ ಪ್ರಚುರರಾದ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಭಗವಂತನೇ. ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಅನ್ನುವ ಚತುರ್ವಿಧ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಮುಂದುವರ್ಸು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ 4 ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಅಂದ. ಇವನಿಗೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ತಲೆ ತಿರುಗಿತು, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ. ಸೊ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಮಧು ಕೈಟವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾದ್ರು? ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇನೆ 2 ಹನಿ, ಒಂದು ಮಧು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಟವ ಬಂದ್ರು. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂಧಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹುಟ್ಟದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಮಲದ ದಂಟಿನೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ದ, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅರಿವಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ವೇದಗಳಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಹಯಗ್ರೀವನಾಗಿ
ಕುದುರೆ ಮುಖದವನಾಗಿ, ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರದು, ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹಯಶಿರಹ ಕುದುರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹೇಷಾರವ ಕುದುರೆ ಕೆನೆತ, ಒಂದು ಸಲಿ ಕೆನೆದದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದ. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ ಪೂರ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ ಆಲದಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಇವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಕಮಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಯಗ್ರೀವನಾಗಿ ಮೊದಲು ಬಂದು ಅವನು ಹೇಷಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಆ ಶಬ್ದ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಮಧುಕೈಟವರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಏನೋ ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಆ ವೇದಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಹೋರಾಡಿ ಸಂಹರಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಮುರಾರೆ ಮಧುಕೈಟಭಾರೆ, ಮಧು ಕೈಟಭ ಇಬ್ಬರನ್ನ. ಹೀಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಲಲಾಟನೆ ರುದ್ರ ಇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ. ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾದ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾದಿಂದ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾತ್ ಪ್ರಜಾಪತಯ ಪ್ರಜಾಯಂತೆ, ನಾರಾಯಣಾದ್ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ರುದ್ರ ವಸವಶ್ಚ ಛಂದಾಗಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದು. 11, 8, 19, 12, 31 ಪ್ಲಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಬ್ರು 33 ಜನ, ಅವರಿಂದ 33 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಹಾಕಿ ಆಗ ಮಾಡಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು ಅಂತವನು ಎನ್ನೆತ್ತಿ ಉಳಾನೆ. ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನಿಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ನಾವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿ, ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ. ವಿಮಲಾನಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡಾನಿ ಸಾಂತರಾಲಾನಿ ಯೋ ನರಹ ಕರೋತಿ ಮಂದಿರಂ ತತ್ರ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ 3 ನಾಮಗಳು, ಅದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಾಂತರಾಳ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಿಳಿ ನಾಮ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಕೆಂಪು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಂತರಾಲಾನಿ ಯೋ ನರಹ. ಹಾಗೆ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡವನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಅವನೊಂದು ಮಂದಿರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡವನ್ನ ಧರಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡವನ್ನ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನೇನೋ ಫ್ಯಾಷನ್ನು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಅದ್ರೊಳೊಬ್ರು ಜಾನಕಿ ಅಂತ, ಅವರು ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತೋಳ್ನಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೆತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ 12 ಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಪನ್ನೀರು ನಾಮ ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ವಿಧಾನ, ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪರಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದಂತೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಈ ಮಾತನ್ನು ದೇಶಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಛನ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ವೇ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ವೇ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಯಾರು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟುಟ ನಾನು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲ್ತದೆ. ಪಂಗನಾಮ, ಪಂಗನಾಮ ಅನ್ನೋ ಪದ ನೀವು ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಪಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂತ, ಕವಲು ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ, ಕವಲಾಗಿರುವಂತ ನಾಮ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಪಂಗನಾಮ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ ರೀತಿ ಹೇಗೆ? ಅಚ್ಚಾ ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತೆ ಅಪಡೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೋವಿಂದ ನೆನಪಾಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ, ಆಚಿ ಇನ್ ಮುಳಿಸ್ದೆ ಗೋವಿಂದ ಪದ ಹೇಳುವ ದಾಟಿ ಅದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು.
ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಅದನ್ನ ಅನರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದೆ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರೋ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನು, ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋ. ಅವ್ರು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನೋ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ನೋಡುವ ರೀತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಬಂದು ನನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಳಿದು ಕೆಂಪುದೋ ಅಥವಾ ಹಳದಿದೋ ನಾಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 10ನೇ ಪಾಶುರ 10ஆம் பாட்டு. பிரம்மாதிகள் தன்னை பெருகைக்கு அவசர பிரதீட்சராய் தடமாறும்படி இருக்கிறவன் தான் என்னை பெருகைக்கு அவசரம் பார்த்து வந்து என் உச்சியுளான் என்கிறார். நெத்தியுள் நின்று என்னை ஆளும் நிறைமலர் பாதங்கள் சூடி கத்தை துளாய் முடிக்கோலம் கண்ண பிரானை தொழுவார். ஒத்தை பிறை அணிந்தானும் நான் முகனும் இந்திரனும் மத்தை அமரரும் எல்லாம் வந்து எனதுச்சியுளானே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಒತ್ತೈ ಪಿರೈ ಅಣಿಂದಾನುಂ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ ರುದ್ರದೇವನು, ನಾನ್ಮುಹನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು, ಇಂದಿರನು ದೇವೇಂದ್ರನು, ಮತ್ತೆ ಅಮರರುಮೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಸಮೀಪಿಸಿ ನೆತ್ತಿಯುಳ್ ನಿನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಾಳು ನಿರೈಮಲರ್ ಪಾದಂಗಳ್ ಚೂಡಿ, ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು, ಕುಸುಮಗಳ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕತ್ತತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿಗೋಲಂ ಕಣ್ಣಪಿರಾನ್, ಸಾಂದ್ರವಾದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತೊಳುವ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ದೇವದೇವನು ಎನದು ಉಚ್ಚಿಯುಳಾನ್, ಈಗ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೆತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ, ಮುಂದಿಂದು ಸಹಸ್ರಾರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು 7 ಚಕ್ರಗಳು. ಆ ಸಹಸ್ರಾನ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ ವಾಯು ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಪಿತೃಗಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಮಾರ್ಗನೇ ಬೇರೆ, ಇದು ರಾಜಮಾರ್ಗ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೈವೇಗಳು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಟೋಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ, ಆ ರಸ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ಗಳು ಬೇರೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎನದ ಉಚ್ಚಿಯುಳಾನೆ, ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. 10ನೇ ಪಾಶುರ 10ಆಂ ಪಾಠ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಸರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಂತ. ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಇವರದು! ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ. ಏನು ಭಾಗ್ಯ, ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಅಂತ. ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಈಡ್ நெத்தி இத்தியாதி நெத்தியுள் நின்ற என்னை அடிமை கொள்ளுகிற நிறை மலர் பாதங்கள் சூடி மலரை நிறைத்தா போலே இருக்கிற திருவடிகளை சிரசா வகித்து கத்தை துளாய் இத்தியாதி ஒரு வாடல் மாலையை கொண்டு வந்து திருமுடியிலே வைத்தாலும் திருக்குழலின் ஸ்பர்ஷத்தாலே செவ்வி பெத்து தலையா நிற்கும் தலைக்கும் துளா என்னுமா போலே செவ்வி பெத்து தலைக்கிற திருத்துளாயோடே கூடின திருவபிஷேகத்தை உடையனாய் தர்ஷனீயமான வடிவையும் உடைய
உபகாரசீலனான கிருஷ்ணனை நிறைமலர் பாதங்கள் சூடித் தொழுவார். ஒத்தைப்பிறை அணிந்தானும் ஒரு கலாமாத்திரமான சந்திரனை ஜடையிலே தரித்து சுகப்பிரதனாய் இருக்கிற ருத்ரனும் அவனுக்கு ஜனகனான சதுர்முகனும் தேவர்களை மெய் காட்டு கொண்டிருக்கிற இந்திரனும் மத்து உண்டான தேவர்களும் எல்லாம் இப்படி அவர்கள் தடுமாறா நிற்க தன்னை பெருகைக்கு அதெல்லாம் தான் என்னை பெருகைக்கு பட்டு வந்து என் உச்சியுளானாகான் என்கிறான் நிற்கினான். ராஜாக்கள் அந்த புறத்தில் ஒரு கட்டில் நின்றும் மத்தை கட்டில் ஏறப் போகா நிற்க நடுவே அந்தரங்கர் முகங்காட்டி தம் காரியம் கொண்டு போமா போல இவர் திருநெத்தியில் நின்றோம் திருமுடி ஏறப் போகா நின்னார். பிரம்மாதிகள் நடுவே முகங்காட்டி தங்கள் காரியம் ಕೊಂಡು போவோம் ಇತ್ತನೈ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ನೆತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೈ ಮಲರ್ ಪಾದಂಗಳ್ ಚೂಡಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಅವನ ಪಾದಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ 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 ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ. ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಇದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಕಂಸಾರಿ ನಾಥನ ನುಡಿ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ. ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ಚರಣಾಂಭೋಜ ದಿವ್ಯ ಚರಣದ್ವಯಂ ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಕಮಲದಂತೆ ಅದು ಚರಣ ಕಮಲಗಳು. ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಅದೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ. ಕತ್ತೈತುಳಾಮುಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಹೋದ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಶಿರಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ದಿವ್ಯವಾದ ಕೇಶ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅದು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಚಿಗುರುತ್ತೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಮಾಲೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಓ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅವನು, ಇವಾಗ ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿದ ತುಳಸಿಗಳು ಕೂಡ ತಾವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವಂತೆ, ಚಿಗುರುತ್ತವೆ. ತಳೈಕುಂ ತುಳ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಚಿಗುರಾಗಿರುವ ತುಳಸಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ದರ್ಶನೀಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಉಪಕಾರಶೀಲನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು. ಒತ್ತೈಪಿರೈ ಅಣಿಂದಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲೆಯುಳ್ಳ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಸುಖಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುವ ರುದ್ರನು ಅವನಿಗೆ ಜನಕನಾದವನು ಚತುರ್ಮುಖ ನಾರಾಯಣನ್ ನಾನ್ ಮೋಹನೈ ಪಡೆಯುತ್ತಾನ್, ನಾನ್ ಮೋಹನಂ ತಾನ್ ಮೋಹನಾಯ್ ಶಂಕರನೈ ಪಡೆಯುತ್ತಾನ್. ರುದ್ರನಿಗೆ ಜನಕನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ, ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂದ್ರ, ಇನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವರುಗಳನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಡವರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನು ಪಾಡುಪಟ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇವನು ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರು, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜರುಗಳು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಚದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗರು ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಹಣೆಯಿಂದ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಿರಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೋಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ, ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದ, ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಗಮத்தில் ಈ 9ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ
ಅದರ 10ನೇ ಪಾಶುರ பாலஸ்ருதி 1:9-10. நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழியை எம்பெருமானுக்கு விண்ணப்பம் செய்ய அவர்கள் தலையிலே எம்பெருமான் திருவடிகள் நாள்தோறும் சேரும் என்கிறார். ಸದಾ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆನೆ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಚರಣದ್ವಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಈ 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. உச்சியுள்ளே நிற்கும் தேவதேவர்க்கு கண்ணபிரார்க்கு ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ ಶಲ್ಲ ಉಣರ್ತಿಯ ಯಕರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಪಾಶರದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ. ಉಣರ್ತಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋದಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ ಶಲ್ಲ ಉಣರ್ತಿಯ வன்கொருகோர் ஷடகோபன் இச்சொன்ன ஆயிரத்துள் இவையுமோர் 10 எம்பிரார்க்கு நிச்சலும் விண்ணப்பம் செய்ய ನೀಳ್ಕಳಲ್ ಶೆನ್ನಿ ಪೊರುಮೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಉಚ್ಚಿಯುಳ್ಳೇ ನಿರ್ಕೊಂ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೇವರ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹಸ್ರಾರ. ಆ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾನೇ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ರಮತೆ ಸಹ ರಮ್ಯ, ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಈ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೆ. ವಿಮಲಾನಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡಾನಿ ಸಾಂತರಾಲಾನಿ ಯೋ ನರಹ ಕರೋತಿ ಮಂದಿರಂ ತತ್ರ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಾತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಸದಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಇಲ್ದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖನೇ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಧಾರಣೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ವೈದಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಛನ ಇರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ನಮಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ತೋರುವಂತಹದ್ದು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಗೋರ್ ನಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಗಳಿಗಾಗತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಶಬ್ಸೋದ್ ಬೇಡ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ. ನನಗೂ ಮೊದ್ಲು ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಹಂಗಂದ್ರೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ. ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೂ ಇವನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅವನು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಹಿರಿಮೆ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೋಚಾ ಎಲ್ಲ ಒಡಜ್ ಪೋಚೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಒಡೆದೋಗಿದ್ದು ಗೋವಿಂದ ಯಾಕಾಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ, ಆಚಿ ಎಲ್ಲ ಮುಡಿಸ್ತುಡೆ ಗೋವಿಂದ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನೀವು ತಮಾಷೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾದ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ರುದ್ರ ವಸವಶ್ಚಂದಾಗಂಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ. ಅವನಿಂದಲೇ ನಾರಾಯಣನೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ, ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ. ಅವನಲ್ಲೇ ಉಂಟಾದ್ದು, ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದಲೇ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತವನು ದೇವರ್ಕು, ದೇವಾದಿ ದೇವನಾದವನು, ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ. ಕಣ್ಣ ಪಿರಾರ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿದವನಾದಂತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಶಲ್ಲ ಉಣರ್ತಿಯ, ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಆಧಾರವನ್ನ, ತಾವು ತಿಳಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ವಣ್ಕುರುಹೋರ್ ಷಡಗೋಪನ್, ಉದಾರರಾದ ಕುರುಗಾಪುರಿಯ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಆದ ಮುನಿವರ್ಯರು ಶೊನ್ನ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಈ ವಾಯಿರತ್ತು, ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಯು 10 ಈ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ 10 ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಎಂಬಿರಾರ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಶಯ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀಳ್ಕಳಲ್ ಆಶ್ರಿತರು ಇರುವ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಬರುವ ಅವನ ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ನಿಚ್ಚಲಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೆನ್ನಿ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪೋರಂ ಹೊಂದಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಚ್ಛೆ ಇದು ಏನು, ಇಚ್ಛೆ ಶಲ್ಲ ಉಣರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಈ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಣರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ.
ಇದಕ್ಕೇನೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಾನು ಇದ್ರದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಪದಪಾಠ ತಗೋಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಉಣರ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇಚ್ಛೆ ಶಲ್ಲ ಉಣರ್ತಿ, ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಆಧಾರವನ್ನ, ತಾವು ತಿಳಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ವನ್ ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್, ಉದಾರರಾದಂತಹ ಕುರುಗಾಪುರಿ ಕುರುಹೂರ್ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಾದ ಮನುವರ್ಯರು ಶೊನ್ನ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಇವು 1000 ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಯುಮೋರ್ಪತ್ತು ಈ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ 10 ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಎಂಬಿರಾರ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂಶಯ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಳ್ಕಳಲ್ ಆಶ್ರಿತರು ಇರುವ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಬರುವ ಅವನ ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಬರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಚ್ಚಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ ವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕ ರಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಗತ್ ಬಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ವಿ ಕದಾ. ಆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪದ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು இனி எங்கே போவதாக இருந்தான் என்னில் உச்சியுள்ளே நிற்கும் அமரர் சென்னி பூவான தான் என் சென்னிக்கு அவ்வருகு கந்தவ்ய பூமி இல்லே என்று என் உச்சியுள்ளே வர்த்தியான் இன்னான் என் உச்சியுள்ளே நிற்கையாலே தேவ தேவனானான் என்றுமா உள்ளே நிற்கும் இனி அவ்வருகு போக்கில்லை. தேவதேவர்க்கு அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியாய் இருக்கிறாய் இருப்பையும் நினைக்கிறேன். கண்ணபிரார்க்கு உபகாரசீலனான கிருஷ்ணனுக்கு இச்சையுள் செல்ல உணர்த்தி சர்வேஸ்வரனுக்கு தம் பக்கல் உண்டான இச்சையை தாம் அறிந்தபடியை அவன் திரு உள்ளத்திலே படும்படி உணர்த்தி வன்குருகோர் ஷடகோபன் சர்வேஸ்வரனுக்கு அறிவித்தவளவே என்றிக்கே சம்சாரிகளும் அறியும்படி பண்ணின உதாரரான ஆழ்வார் இச்சொன்ன இப்பாவ விருத்தியாலே சொன்ன 1000 இவையுமோர் 10 எம்பிரார்க்கு இத்தியாதி எம்பிரார்க்கு விண்ணப்பம் செய்ய நிச்சலும் நீழ்கடல் சென்னி போரும் தனக்கு பாங்கான சமயத்திலே வருகால் விண்ணப்பம் செய்ய நாள்தோறும் ஆசாலேசமுடையார் இருந்த விடத்திலே செல்ல வளரும் திருவடிகள் சென்னியோடே சேரும் எம்பிரான் என்றது இப்படி சாத்மிக்கவும் இளவும் மறக்கவும் அனுபவிப்பித்த உபகாரகன் என்றபடி ஆழ்வார் கிரமத்திலே உச்சியுளானே என்ற பேரு. இது கத்தார்க்க முதல் அடியிலே உண்டா. பொறு என்று ஒப்பாய் ஒப்பாவது சேருகையாய் சேரும் என்றபடி உச்சியுள்ளே நிற்கும் என்று இவர் பெற்றதுவே பேராக கடவது. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋವದಾಹ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಿಯುಳ್ಳೇ ನಿರ್ಕೊ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಶಿರೋಭೂಷಣನಾದ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿಗಿಂತ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಗಂತವ್ಯ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ದೇವನಾದವನು ಉಳ್ಳೇ ನಿರ್ಕೊ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ್ಗೂ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಪಿರಾರ್ಕೆ ಉಪಕಾರಶೀಲರಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ ಶಲ್ಲ ಉಣರ್ತಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ತಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದರೋ ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕುವಂತೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ವನ್ಕುರುಹೋರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ತಿಳಿಯುವಂತ ರಚಿಸಿದ ಉದಾರರಾದ ಆಳ್ವಾರ್ ಇಚ್ಚೊನ್ನ ಈ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿದ 1000 ಈ ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದ ದಶಕವು ಎಂಬಿರಾರ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಇರುವವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಲು ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಗುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಅವರ ತಲೆಯೊಡನೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಎಂಬಿರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ಹೋಗುವಂತೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದು ಉಪಕಾರಕನು. ಆಳ್ವಾರು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಲಾಭವೋ ಇದನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೊರು ಎಂದರೆ ಒಪ್ಪು ಎಂದ್ರೆ ಸೇರೋದು, ಉಚ್ಚಿಯುಳ್ಳೇ ನಿರ್ಕಂ ಇವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದದ್ದೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಶಕವನ್ನ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ
ಅವರ ಶಿರಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತಿರುವಡಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶಟಾರಿ ಕಿರೀಟವಾಗಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯಾಗಿ. ಬೇರೆಯವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶಟಾರಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಸಂಗ್ರಹ முதல் பாட்டில் என்னுடைய ಪರ್ಯಂತತ್ತಿಲೆ வந்து நின்னான் என்றார். 10 ಪಾಶುರಗಳದ್ದು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. இரண்டாம் பாட்டில் ಅದು ಸಾತ್ಮಿತ್ತವಾರೆ ಅರುಹೇ ನಿನ್ನಾನ್ என்றார். மூன்றாம் பாட்டில் தம்முடனே கூட நின்றான் என்றார். 4ஆம் பாட்டில் வக்கலியிலே வந்திருந்தான் என்றார். 5ஆம் பாட்டில் நெஞ்சிலே வந்து புகுந்தான் என்றார். 6ஆம் பாட்டில் தோளிலே வந்து இருந்தான் என்றார். 7ஆம் பாட்டில் நாவிலே வந்து புகுந்தான் என்றார். 8ஆம் பாட்டில் கண்ணுள்ளே நின்றான் என்றார். 9ஆம் பாட்டில் நெத்தியிலே நின்றான் என்றார். 10ஆம் பாட்டில் திருமுடியிலே நின்றான் என்றார். நிகமத்தில் ஆஹா இத்தால் தம்முடனே சாத்மிக்கும்படி கலக்கையாலே அவனை சிரசா வைத்தார். பலம் சொல்லி தலை கட்டினார். ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ನಿಂತನು ಎಂದ್ರು. 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತನು ಎಂತಾರೆ. 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಎಂದ್ರು. 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದ ಅಂತಾರೆ. ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಆ ಹೆಳವನ ಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ. ಹಾಗೆ 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಕ್ಕನು ಅಂತಾರೆ. 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರು. 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಂದ್ರು. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಅಂದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು ಎಂದ್ರು. 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತನು ಎಂದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುವಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಅವನನ್ನ ಶಿರಸಾ ವಹಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ ತಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 9ಆಂ ಪತ್ತು ಮುಗಿಯಿತು. 10ಆಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಯಾ ಬೇಕಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಉಣರ್ತಿಯಾ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ. ಉಣರ್ತಿಯ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಇವರು ಯಾರು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನು. ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಈಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳೆಲ್ಲ ಉಣರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಇವಾಗ ಉಣರ್ತಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ಯಕಾರ ಬೇಡ, ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳೆಲ್ಲ ಉಣರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.